داخلہ اور سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین برائے امور داخلہ سینیٹر رحمان ملک صاحب۔ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ایک ایسے وقت میں آج آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں جو ملک کے لیے پھر چیلنج لے کر آیا ہے، اور گزشتہ روز کے واقعات، آج 4 کا واقعہ پاکستان میں ہوا، لیکن میں آغاز کرنا چاہتا ہوں مکہ المکرمہ کے حوالے سے۔ کل وہاں پر ایک واقعہ ہو گیا اور خود سعودی وزارت داخلہ نے یہ اعلان کیا کہ سوئسائڈر تھے اور وہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ پر اٹیک کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ملک صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براچا صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنے ملک کی بات کروں گا، اور جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے مجھے بھی تکلیف ہے، آپ کو بھی تکلیف ہے، میری پوری قوم اس پہ ہراساں ہو رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پہ لائٹ ڈالوں، میں وہ سارے لاحقین جن کے لاڈ ون اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، میں ان شہداء کی فیملی کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں ان کو جوہر رحمت میں جگہ دے۔ کیا پاکستان کے ذمے میں رہ گیا ہے کہ وہ ہر وقت اتنی لاشیں اٹھائے؟ سب سے پہلے میری حکومت سے اپیل ہے کہ وہ ایک انالیٹیکل رپورٹ جاری کریں عوام کے نالج کے لیے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے ابھی تک حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ اب آ جائیں آپ کے سرحد اور سرحد کے اس پار اور سرحد کے اس پار۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں 2 سال سے بہت چیخ رہا ہوں ایٹیٹیوڈ سے کہ داعش پاکستان میں ہے، اور جو بھی اس جنگ کا ڈیزائنر ہے، داعش اس کا فرنٹ لائن فائٹر ہے۔ اور اب ایک اور نئی چیز بن گئی ہے، جیسے آپ کپڑے ہر سیزن میں چینج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں عوام کی خواہش کے مطابق، اب ٹیررزم کی ضرورت کے مطابق اب نئے نئے فرقے، نئی نئی آرگنائزیشنیں ڈیزائن ہو جاتی ہیں۔ ڈیزائنر جو ہے وہ ہر بار کوئی بھی جو آپریشن کرتا ہے یا جو بھی ٹیررزم کے واقعات کرانے ہیں تو ایک نئی آرگنائزیشن کو سامنے لے آتا ہے۔ جیسے گزشتہ رات بتایا گیا کہ کراچی کے کانٹیکسٹ میں کوئی انصار الشریعہ نئی تنظیم بن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے ایک لشکر جنگوی العالمی جو ہے وہ بھی داعش کا حصہ ہے، اور چند دنوں میں بعد دیکھیں گے کہ یہ بھی داعش کا حصہ ہے۔ میں نے جو رات کو انالیسس کر کے اپنی دوستوں کو بھیجی، پارٹی کو بھیجی، اس میں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ آنے والا وقت جو چند ہفتے ہیں، مجھے اس میں ٹیررزم انکریز ہوتی نظر آ رہی ہے پاکستان میں۔ پریسا میں ختم کر لوں، فگر مجھے 1 سیکنڈ دے دے اگر انٹرسیپٹ کیے گیا۔ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب بھی ایسی ٹینڈنسی شروع ہوتی ہے، اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ ہمیشہ شروع ہوتا ہے پارا چنار سے، بیچارے غریب لوگوں سے، اور پھر وہ بلوچستان میں بھی ہوتا ہے، کراچی میں بھی ہوتا ہے، اور پھر چلتا چلتا یہ کیپٹل کی طرف بڑھتا ہے، لاہور کی طرف بڑھتا ہے، پنڈی کی طرف بڑھتا ہے، پشاور کی طرف آتا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹرینڈ بڑھتا ہوا نظر مجھے پاکستان کے مین کیپٹلز، بڑے شہروں کی طرف آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر سے بات کی، اور ایگزیکٹلی کنسرن ان کا آیا وزیر داخلہ کا کہ سیکیورٹی ادارے، انٹیلیجنس ادارے صوبائی حکومتوں کو الرٹس بھیج دیتے ہیں، صوبائی حکومتیں کیوں نہیں اقدامات کرتی پریونشن کے روکنے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے جو اس وقت ہیرارکی ہماری ڈیفنس فورسز کی بہت ایکسپیرینسڈ ہے۔ جنرل بلال صاحب ڈی جی رینجر رہے ہوئے ہیں، کراچی کا، ان کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے، بہت مطلب رچ ایکسپیرینس ہے۔ اب ظاہر ہے اگر ان کے پاس کوئی رپورٹ آتی ہے تو ان کا تو فرض جو بنتا ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ میرا سوال وہی ہے، میرا کاؤنٹر سوال ہے منسٹری سے، انٹیریئر سے بھی، اور میرا کاؤنٹر سوال ہے پوری پاکستان کی پروونشل گورنمنٹ سے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس لڑ تو آگے، کیا آپ نے کوئی ایس او پی بنائی ہے، وہ ایس او پی جس کے تحت آپ ہینڈل کر سکتے ہیں ایسی چیز کو؟ جب میں تھا تو میں نے کرائسس مینجمنٹ میں ایک پوری کانٹیجنس رکھی ہوئی تھی کہ ایسی کوئی بھی الرٹ جو آئے اس کو اس حکومت کو، اس کنسرن پروونشل گورنمنٹ کو کیسے انفارم کرنا ہے اور کیا امیڈیٹ سٹیپس لینے ہیں۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ الرٹس تو آ جاتے ہیں لیکن وہ الرٹس صرف الرٹ رہ کر رہ جاتے ہیں، ایکشن نہیں ہوتا۔ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا نا کہ اگر خانہ کعبہ کے حوالے سے مکہ میں اس طرح کا گروپ موجود ہے جو سوئسائڈر ہے تو پھر تو حالات اور سنگین۔ دیکھیں جی، اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں پہلے اپنے ملک کی بات کروں گا پھر میں ادھر آؤں گا۔ میں نے آج سے تقریباً 2 مہینے سے پہلے میں اس پہ بہت زور دے رہا ہوں، اور میں نے پرائم منسٹر کو بھی لیٹر لکھا، اور مجھے اس لحاظ سے تو خوشی ہوئی کہ
मिस्टर ट्रंप इज कमिंग, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वो हमारी मुस्लिम उम्मा बैठ के कोई अच्छी बात करेंगे। बहरा जो ने अच्छी बातें की वो एक अलग बात है, लेकिन उनके जाने के बाद एक जरूरी चीज़ हुई कि वेज बिटवीन दी विद इन दी मुस्लिम उम्मा आ गया, और वो वेज जो है वो अब बड़ा क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा है। और जिस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया है, मैं ये समझता हूं कि पूरी मिडिल ईस्ट में ये जो चीज़ें आपने देखी हैं, बम धमाके, सुसाइड बम्बर्स, ये मैंने फिर किया डिज़ाइनर, और जिस डिज़ाइनर ने ये डिज़ाइन किया जंग विद इन मुस्लिम उम्मा, ये इधर नहीं ठहरने वाली। एक तरफ आप पैलेस्टीन के हालात देख ले क्या हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये हमारे मुल्क के हालात देख लें। मिडिल ईस्ट में आप फोर्स ही कर रहे हैं कि हालात खराब होंगे, डायरेक्ट इंपैक्ट तो फिर पाकिस्तान पे पड़ेगा। पाकिस्तानी वर्कर्स हैं, फिर इवन खुदा न खास्ता खाना काबा में कुछ होता है, पूरी कौम ने प्लेज किया है कि हम उनकी सिक्योरिटी, मुकद्दस मकामात की सिक्योरिटी, हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी के लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देखिए जी, मैं तो समझता हूँ मेरी जान भी कुर्बान मेरे खाना काबा पे, मेरी जान भी कुर्बान उन सारे मकामात के लिए, बिल्कुल। लेकिन मतलब जो कहने का मेरा ये है, हम अपने मुल्क में तो हिफाजत नहीं कर सक रहे, इस वक्त टेररिज्म को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी उसी वॉर ऑन टेरर जो दुनिया में एक डिज़ाइनर ने क्रिएट की है मुस्लिम उम्मा में, उसका फैक्ट्री है, हम उसके विक्टिम हैं। और वो विक्टिम हम और होंगे इसलिए कि आज पाकिस्तान तो बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है। आपने इफेक्ट की बात की है, अब मिडिल ईस्ट दो हिस्सों में बंट गया है, पाकिस्तान को पता ही नहीं हमने क्या करना है, हम किसके साथ जाएं। वी आर टोटली अलर्ट, हम उस सिचुएशन में कंफ्यूजन में आ गए हैं। ना हम ईरान के रहे, ना हम सऊदी अरेबिया के रहे, ना हम कतर के रहे, ना हम किसी के नहीं रहे। तो क्या आप नहीं समझते कि फेलियर थी? एग्जैक्टली यही चीज हुई थी जब हमारी हुकूमत थी, आसिफ अली जरदारी उसको प्रेसिडेंट थे, और हमने इसको फोर्स ही कर लिया था विद इन 3 to 4 वीक्स के ये होने वाला है, और हम बीच में जंप इन कर गए और एक किरदार ऐसा अदा किया जिसमें ईरान की और सऊदी अरेबिया की सुलह करा दी। मैंने यही सवाल किया था आज से 2 महीने पहले, और मैं कंसिस्टेंटली कह रहा हूं कि मियां साहब आपका रोल बहुत है, आप रोल अदा करें। आप बिल्कुल गए तो हैं सऊदी, देखिए वो तो उम्र के लिए गए ना, वो तो जाके कुछ सुलह कराने तो नहीं गए, नहीं और वो मिले थे किंग से जाके, मुलाकात मिलना, किंग से मिलना अलग बात है। आप बैठते यहाँ पे पार्लियामेंट का इजलास, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों गए थे, और यही बताया गया था इधर के ये इस सूरत हाल को स्पेशली कतर और सऊदी अरब के दरमियान डेवलप हुई है। वो तो उनके एम्बेसडर ने डिनाइल दे दिया था कि जी हम तो कोई बातचीत नहीं कर रहे पाकिस्तान के जरिए। मेरा मतलब ये था, देखें कौमें जब भी फैसला करती हैं, जब मैंडेट के साथ उनके लीडर बाहर जाते हैं तो उसका असर डिफरेंट होता है। तो मैंने कहा ज्वाइंट एक सेशन बुलाएं पार्लियामेंट का, उसमें ये पूरा मामला रखें और टेक द मैंडेट फ्रॉम द ज्वाइंट पार्लियामेंट और कमीशन, और एक डेलीगेशन की सूरत में जाएं और फिर एक तूफानी दौरा करें सारे मुसलमान मुल्कों का, और सबको साथ मिला के एक यूनिटी के साथ आए सामने। जब एक यूनिटी के साथ पूरी मुस्लिम उम्मा खड़ी हो जाएगी कि वी वांट दिस, तो दूसरे मुल्क जो नहीं मानेंगे या एक मुल्क नहीं मानेगा तो उस पर मॉरल प्रेशर होगा। तो क्या हम रेडी हैं? क्या हम में इतनी सलाहियत है? क्या हम इतनी कॉम्पिटेंसी है कि हम एक वो माहौल पैदा कर सकें? सबसे बड़ा सवाल मलिक साहब यही है। मुझे ब्रेक लेना है, नाजरीन ब्रेक लेते हैं। हम मलिक साहब से, सेनेटर रहमान मलिक साहब से, साबिक वफाकी वजीर दाखिला से, GIT के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे, और इनसे तो हमने समझना है क्योंकि ये खुद बड़े लीडिंग इन्वेस्टिगेटर हैं। ये बातें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, प्रोग्राम में हम ये बात उठाएंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम रूबरू देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं सेनेटर रहमान मलिक साहब, साबिक वफाकी वजीर दाखिला। सिक्योरिटी की बात पाक अफगान बॉर्डर की हो रही है। आज वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान और लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, एक कंसर्न ये भी जाहिर हुआ कि जो लोग अफगान बॉर्डर क्रॉस करके कानूनी तौर पर आ जाते हैं, अब फैसला हुआ कि उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और उनकी कड़ी निगरानी की जाएगी। क्या ये इफेक्टिव मेजर है? मैंने ये ISPR का कल नोट देखा जनरल गफूर साहब का, वेरी गुड इनिशिएटिव, और ये करना चाहिए था, बल्कि बहुत पहले करना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि जब आपके मुल्क में इस वक्त 5 से 6 लाख वो बैठे हुए रिफ्यूजी, तो जब कोई बंदा निकलता है वो माप में घुस जाता है, तो हम मॉनिटरिंग कहां से करेंगे? सबसे पहला मसला
پاکستان کا اس وقت وہ افغان ریفیوجیز ہیں جنہوں نے پاکستان کو دھر سمجھا ہوا ہے، پاکستان میں بزنس کرتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں اور پھر جا کے وہی پیسہ لے کے جاتے ہیں افغانستان میں. ان کے آنے جانے میں کوئی کسی قسم کی ضمانت نہیں ہے، لیکن جو آپ کی انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان پر بڑا ظلم ہو گیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ریفیوجی اسٹیٹس کا لفظ، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ریفیوجی اسٹیٹس کا لفظ in Pakistan should be finished, should be seized, it should be declared کہ پاکستان میں کوئی افغان ریفیوجیز نہیں ہیں، ان کو واپس بھیجیں، واپس دکھیلیں. اس لیے کہ آج آپ کہاں کی ہم مانیٹرنگ کریں گے. میں بتاتا ہوں، میں پلسر نالج ہے جو میں نے تھوڑی انکوائری کی تھی جب یہ میں سوسائٹیز کو دیکھ رہا تھا، ایون یہ مرگلہ ہلز کے ساتھ جو ہمارا بارڈر لگتا ہے ان کے ساتھ کے کے ساتھ، وہاں پہ ایون حکمت یار جیسے کہ رشتہ دار وہاں کے افغانیوں نے بڑے بڑے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں. یہ اسلام آباد میں کر لیں جی، مرگلہ پہاڑیوں پہ افغانیوں نے فارم ہاؤس بنائے ہوئے. بالکل جی، آپ فارم ہاؤسز بنائے ہوئے چلے جائیں. یہ جو آپ کا ہے شاہ لادتا کی طرف آپ دیکھیں وہاں کون ہے. آپ جو ہے یہ نئے سیکٹر جو ہیں E8 اور وہ سارے وہی لوگ ہیں، اور اپنے اتنے دندناتے ہیں اپنے ناموں پہ لیے. آپ جا کے دے کے دیں نا مجھے افغانستان میں جائیداد یا دوائی میں لا کے دیں، اس طرح فری جیسے ہو رہا ہے، یا سعودی عربیہ میں لے کے دکھا دیں. کیوں؟ وائی؟ آپ افغان ریفیوجیز کی بات کر رہے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا ٹویٹ اسفندیار ولی خان کا، عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں، ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں دہشت گردوں کی نرسریاں ختم کیے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا. آپ افغانیوں کی بات کر رہے ہیں، ریفیوجی کی بات کر رہے ہیں، وہ پنجاب کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو جو آج کا اسفندیار صاحب نے تو 5 سال پہلے کے 7 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ پنجابی طالبان کا خاتمہ، وہ بڑی تنقید ہوئی تھی آپ پہ، مجھے یاد ہے. آج بھی ہوگی. اور میں نے لشکر جنگی کے خلاف کھل کے بولا، میں نے داعش کے خلاف کھل کر بولا. جہاں میں ان کے خلاف بول رہا ہوں میں کھل کر بول رہا ہوں افغان ریفیوجیز کے خلاف، کیونکہ یہ جو بول رہا ہوں میرے دل کی آواز بھی ہے اور عوام کی آواز بھی ہے. کیا دنیا پوری یا افغانستان یا دنیا کی جتنی مزریز ہیں وہ ساری کی ساری پاکستان کے لیے رہ گئے ہیں؟ ہم کرتے کیا؟ مدد کرتے ہیں. مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو ٹربل میں ڈال دیتے ہیں. جنرل ضیاء الحق کا اس کا دل ہوا کہ میں امریکہ کا دوست بن جوں، انہوں نے اٹھا کے افغان جو ہے وار ہوئی جب نے دیکھی ہے، رشیا اور افغانستان کی وار میں مار کس نے کھائی؟ ہم نے. اس کے بعد 9/11 ہوا، یس سر کہہ کے مار کس نے کھائی؟ ہم نے. اس کے بعد کوئی بھی واقعہ آتا ہم یس سر کرتے ہیں، اور یس سر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی معیشت بھی تباہ، پاکستان کی سیکیورٹی بھی تباہ. اسفندیار نے ایک اور بھی بات اپنے ٹویٹ میں لکھی. انہوں نے کہا کہ اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا ان کو نپٹنے کی بجائے ہم آپس میں ایک دوسرے پر الزامات لگا کر لڑ کر وقت ضائع کرتے ہیں. دیکھیں جی انہوں نے بات کی ہے، الزامات تو JIT کے کانٹیکسٹ بھی آ سکتے ہیں. دیکھیں نیشنل یونٹی کی بات کی ہے، میں ان کے ساتھ ہوں بالکل، اور نیشنل یونٹی کو ہونا چاہیے. لیکن نیشنل یونٹی جو لوکل سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کرواتی ہے کریٹ، کیونکہ کسی نے ان کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے. جیسے ہم اکٹھا کر لیتے تھے. کتنے ایفرٹس ہوئے ہیں فار دا لاسٹ 6 months جب سے مڈل ایسٹ میں کرائسس ہوئے ہیں، جب سے یہ ویج کریٹ ہوا ہے. کیا پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کال کی ہے؟ APC کی گئی جب نیشنل ایکشن پلان بنا، اس کے بعد پھر یمن کا کرائسس آیا، پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بنایا گیا، APC بھی کی گئی. بہت اچھا ہوا، لیکن اب کیوں نہیں کی؟ اب بھی تو سخت ضرورت تھی. رہی بات ایک دوسرے کی شکایات کی، الزامات، سیاست میں الزامات لگتے رہتے ہیں. سیاست کے الزامات صرف پاکستان میں لگتے. ٹرمپ پہ جتنے الزام لگے تھے اگر وہ الزامات لے کے جائیں تو شاید ہم کہتے کہ وہ پریزیڈنٹ بن ہی نہیں سکتے. لیکن میں نے اس وقت کہا تھا کہ ٹرمپ will serve better their countrymen and CIA as compared to the other presidents of the country. انہی الزامات کے کانٹیکس میں اگر بات کی جائے JIT کی، آپ وہاں پہ گئے بھی صحیح، آپ کو کچھ تانے بھی سننے کے ملے آپ کے جانے سے پہلے، بٹ میں اس میں کنٹروورسی میں نہیں پڑتا. آپ نے JIT میں جو رپورٹ دی، آپ کی رپورٹ تحقیقات کے کن پہلوؤں میں مدد کرے سب گی؟ سے پہلے تو میں عرض کر دوں کہ اس JIT میں والنٹیئر نہیں کیا تھا کہ میں نے جانا ہے. سپریم کورٹ کی جو ہیرنگ ہو رہی تھی تو یہ میری پرانی رپورٹ جو کہ وے بیک 93 سے آنورڈ تھی، پھر میں 98 کی، وہ رپورٹس لے کے کسی نے وہاں دے دی. اور وہ رپورٹس بھی میں نے پتہ کرانے کی کوشش کی ہے کس نے جا کے دی، کس کو کس نے دی. خیر ڈیفرنٹ ایشو ہے. سپریم کورٹ نے اس کو حصہ بنا لیا اپنی ٹرائل کا، اور اس ٹرائل میں 17 ٹائمز انہوں نے مینشن کیا
उन रिपोर्ट्स को, आपकी जो कंटेंट्स को, मैं अर्ज कर रहा हूँ कंटेंट्स को। अब राजा साहब जब जीआईटी के पास गया तो उनके पास शायद कोई चारा नहीं था मुझको बुलाए बगैर। हालांकि मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं थी, मैं बिल्कुल पुराने मुर्दों को नहीं उखाड़ना चाहता था। वो मेरा काम था बहसीयत एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA, मेरी प्रेजेंट असाइनमेंट के साथ या बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर नहीं तल्लक था, पार्टी के वर्कर्स ये ताल्लुक नहीं था। यहाँ मैं एक चीज़ वाज़ह कर दूँ, जब ये मुझे कॉल अप नोटिस आया तो मैंने अपनी लीडरशिप से बात की और मेरी इस पर काफ़ी डिस्कशन हुई। कुछ दोस्तों का ख्याल था कि पार्टी फुल बैकिंग के साथ मेरे साथ जाए वहाँ पे और टॉकिंग पॉइंट दें और हम बात करते हैं। तो मैंने प्ली ये ली कि क्योंकि मेरी ये ऑफिशियल कैपेसिटी थी एडिशनल DG FIA के सीएत से, हम इसमें पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करते। ये फाइनल मैटर हमारी हाईएस्ट लीडरशिप के पास गया और मेरी जो प्रपोजल थी उन्होंने एक्सेप्ट की कि आई शुड गो इन माई द कैपेसिटी ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA, नॉट पर्सनल कैपेसिटी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA, क्योंकि हैसियत मैं ख़त्म करना था, बड़ा ज़रूरी बात है ये। तो मैं उस हैसियत में गया और उस हैसियत में जाके मेरे पास वो रिकॉर्ड जो कि पेश हुआ था, मैंने उन रिपोर्ट्स को देखा तो मैंने उसका हर लफ्ज़ ऑन किया और वो लेटर्स जो मैंने 3 लिखे थे उस वक्त प्रेसिडेंट को, उसमें से एक रिकॉर्ड में था, एक का जिक्र था, 2 का जिक्र था, वो भी मैंने दोनों लेटर आपने प्रेसिडेंट को लिखा, आपने चीफ जस्टिस को लिखा, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को लिखा आपने, वो लास्ट में लिखा। उससे पहले मैं इकोनॉमिक इंक्वायरी विंग को लिखा, उस वक्त के DG को लिखा, जो मैं कर सकता था उसको मैंने किया। सवाल मेरा बुनियादी अब भी वही है कि आपकी रिपोर्ट तहकीकात के किन पहलुओं में मदद उनमें मैं आपको ज्यादा हाईलाइट नहीं कर सकता क्योंकि GIT ने मुझे रिस्ट्रिक्ट किया है कि जो सवाल उन्होंने मुझसे पूछे हैं या मोस्ट ऑफ द आंसर विच आई हैव गिवन दे आर सीक्रेट टिल दे मेक इट ओपन। तो मैं ये एक चीज मैंने तो आपसे पूछा भी नहीं कि क्या सवाल पूछा आपने, क्या जवाब दिया, बट एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जाहिर है आप गए, आप बहुत समझदार है। जब ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात होती है तो जब तक आप पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेकर नहीं चले आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम दे नहीं सकते। तो आप एक अच्छे जर्नलिस्ट की तरह मुझसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं वो नहीं निकलने दूंगा क्योंकि मैं वहां पे कमिट करके आया हूं कि आई विल नॉट टॉक मच अबाउट। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ना मैं किसी के खिलाफ गया था, ना किसी को फंसाने गया था, ना किसी को निकालने गया था, मैं सिर्फ अपना फर्ज पूरा करने गया था कि जो मेरे पास था वो उनके सामने। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है बट मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। आपने जाने से पहले कहा था कि आप क्रिकेट नहीं हॉकी खेलते हैं, आप गोल करेंगे। फिर रात को मैंने एक मीडिया देखा, मीडिया रिपोर्ट थी कि आप गोल करने का सवाल गोल कर गए। गोल करने का सवाल गोल करने के क्या गोल्स हो सकते हैं, नाजरीन ब्रेक के बाद पूछेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। दी मोस्ट रेलेवेंट गेस्ट आज हमारे रूबरू हैं क्योंकि GIT में कल उन्होंने जाके अपनी रिपोर्ट पेश की और मुल्क का सबसे जो बड़ा आजकल केस चल रहा है कोर्ट में वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के हवाले से है जो कि पनामा केस की हो रही है। सेनेटर रहमान मलिक साहब साबिक वफाकी वजीर दाखिला हमारे रूबरू हैं। मैंने सवाल छोड़ा था, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। जी जी, और बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया, लेट मी अप्रिशिएट इट। और मैं दूसरे लफ्जों में ये कह रहा हूँ कि आप मुझ पर गोल करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको गोल ना करने दूं। बहरहाल क्योंकि एक अमानत होती है व्यूअर्स के लिए, खबर एक अमानत होती है। मैं चाह रहा हूं कि कुछ तो अंडरस्टैंडिंग मेरी भी हो जाए, नहीं करनी चाहिए व्यूअर्स की भी हो जाए। मैंने GIT पे जाने से पहले उसका जवाब दिया था, उसका मैं आपको मकसद समझा दूं। ये रिपोर्ट जिस पे PTI सारी गेम खेलती रही, क्रिकेट की सारी टर्मिनोलॉजी उस पर लगी, कभी विकेट गिराने की बात होती, कभी आउट होने करने की बात होती, तो मैं बड़ी खामोशी से देख रहा था क्योंकि मुझे पता था शायद अगर मुझे बुलाया गया तो मैं जवाब दूंगा। तो कल मैं जब जा रहा था, हुकूमत ने मुझे सिक्योरिटी नहीं दी हुई थी, तो मैंने फैसला किया आज मैं ड्राइवर खुद ही अपने आप का बन करता हूं। तो मैं खुद ही गया वहां पे। तो उसमें जब मैंने कहा कि इमरान खान साहब हमेशा क्लेम करते रहे हैं, तो मैं उनको सिर्फ ये अर्ज कर दूं कि ये पिच जिस पे वो खेल रहे हैं या किसी को खिला रहे हैं वो पिच मैंने दी है। वो पिच मैं आपसे ले रहा हूं, रहमान मलिक साहब ने जी, मैंने कहा वो पिच मैं आपसे ले रहा हूं और क्योंकि मैं क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं हूं, मैं इसको हॉकी के ग्राउंड में लेके जा रहा हूं।
اور یہ میں گول کر کے نکلوں گا، گول کروں گا۔ اب رہی گول کی بات جو آپ نے کی ہے، تو دنیا پوری گول ہے، آپ اس گول کو ڈھونڈیں کہ وہ گول آپ کو کہاں ملے گا۔ آپ گول کر سکے یا نہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنی ہاکی کی گراؤنڈ میں لے آیا تھا، ہو سکتا ہے ڈی میں کھڑا ہوں میں اور دیکھ رہا ہوں کہ میں نے کتنی زور سے وہ گول کھیلنا ہے، کس انداز سے کھیلنا ہے۔ ابھی تک آپ ڈی میں موجود ہیں؟ ابھی ہوں میں ڈی میں موجود۔ گول کیپر ہے جے آئی ٹی، آپ جے آئی ٹی کے جو طریقہ کار ہے اس میں کیا ویکنس ہے؟ جے آئی ٹی کیسی ہو سکتی ہے گول کیپر؟ میں کوئی جے آئی ٹی کے خلاف تو نہیں کھیل رہا ہوں، میں تو سسٹم کے خلاف کھیل رہا ہوں، میں پاکستان کے لیے کھیل رہا ہوں، کسی ایسے انفورسین دو سوال آپ کے کامنٹ سے، دو سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ پہلے میں یہ پوچھ لیتا ہوں، چلیں آپ نے پچ کی بات کی، جن لوگوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ تو آپ کی وکٹیں اور گرا رہے ہیں۔ کل ڈاکٹر بابر اعوان چلے گئے آپ کی پارٹی کو چھوڑ کے، کیا کوئی دباؤ آ رہا ہے ان لوگوں پہ؟ ان لوگوں کو کوئی انسینٹیو مل رہا ہے ادھر؟ ایک امپریشن کریٹ کیا گیا تھا کہ پناما آتے ہی، پناما ختم ہوتے ہی کچھ ہو جائے گا، انورٹڈ کاما میں کچھ ہو جائے گا۔ وہ سمجھ آتی ہے ناظرین کو بھی ہو جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پی ٹی آئی حکومت میں آ جائے گی، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کچھ آنے والے وقت کو لے جانے کے لیے بات کرتے ہیں۔ سارے میرے کولیگز رہے ہیں، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں ڈاکٹر بابر اعوان کل شامل ہوئے، میں تو اس لیے بات کر رہا ہوں۔ سمپل بات کروں گا کہ یہی وقت تھا جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید اسرائیل میں تھی، آئیں گے تھوڑی دیر کے لیے گئی تھی، اور 17 لوگ ہمارے ایک پیٹریوٹ کی صورت میں چلے گئے تھے، ان سے بھی لوگ واپس آئے۔ تو ایک سبق تو لے لیں کہ ایک وقت تو بڑا سہانا لگتا ہے جانے کا، اور پھر وہ موسم جب تلاش کرتے ہیں آنے کے لیے، وہ بھی آپ کے سامنے۔ آپ نے بڑی میننگ فل بات کی، آپ نے کہا کہ امپریشن پہلے یہ تھا کہ شاید کچھ ہو رہا ہے یا پی ٹی آئی حکومت میں آ رہی ہے، تو یہ امپریشن تھا یا ابھی ہے آپ کے ذہن میں؟ یہ کسی نے کریٹ کیا، اور جو میڈیا وزٹس ہوتے ہیں وہ بڑے طریقے سے لے کے چلتے ہیں کہ میری ایک سمپل اپیرنس کو، جو کہ والنٹیئر نہیں تھی، بلایا گیا تھا۔ ہزاروں کیسز میں لوگ کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، جی آئی ٹیز میں پیش ہوتے ہیں، لیکن جس انداز سے اس کو ایسا گرمایا گیا، تو اس کو گرمانے والا بھی تو کوئی ہوگا نا؟ کیوں؟ آپ ایک لیڈنگ انویسٹیگیٹر خود رہے ہیں، ان کے لیے آپ ایک ایگزامپل بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کا انٹریکشن ہوا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ، سوالات بے شک امانت ہیں، نہ بتائیں، لیکن آپ کا کچھ تو پرسیپشن بنا کہ ان کی ایکسپرٹیز کتنی ہے، یہ کیا ویکنس میں، اتنا کہوں گا کیا ویکنس نظر آ رہی ہے؟ میں یہ کر رہا ہوں کہ میں نے اس جی آئی ٹی کو بڑا ہی سمجھدار، کمپیٹنٹ، پڑھے لکھے لوگ اور نوئنگ دا بزنس، ان کے جو سوال تھے میرے پہ، ان پہ تو نہیں جا سکتا، they were good questions. Obviously I responded in my way، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اچھے افسر ہیں اور بیسٹ ہیں، کریم آف دی ڈپارٹمنٹس ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہر چیز کو ڈسکارڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ انگریزی کی ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں there is always a room at the top، تو ان کی امپروومنٹ میں کچھ تو گنجائش ہوگی۔ But I am not a trainer of them that I should have been. You are a leading investigator. No, but you had been. I had appeared as a witness. I had not appeared to be an examiner کہ میں ان کی خامیوں کو وہاں سے پوائنٹ آؤٹ کروں۔ نیکسٹ ٹائم اگر کیا تو میں آپ کے سوال کو مد نظر رکھوں گا، لیکن ان کو میں انٹرویو دینے گیا تھا، میں ان کو ابھی آپ نے کہا، ابھی آپ نے فرمایا کہ they are mashallah very competent people، جو ٹاسک ان کو دیا گیا ہے وہ پورا کر لیں گے، کام منی ٹریل اسٹیبلش کر لیں گے۔ دیکھیں انویسٹیگیشن میں انڈیویجولز ڈو میٹر، بٹ واٹ میٹر از دی ریکارڈ۔ تو ریکارڈ میرا حل ہے، جو میں دیکھ رہا تھا، جو مجھ سے سوال کر رہے تھے، تو لگتا تھا کہ وہ کافی کام اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ میں ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہتا، بہرحال میں یہی کہوں گا کہ لیٹس لرن ٹو ڈپینڈ، اینڈ تھوڑا سا کسی پہ بھروسہ کرنا جو ہے نا، وہ بحثیت قوم ہم سیکھ لیں۔ مجھے بتا دیں، کبھی بھی کوئی جو چیز ہوتی ہے ہمیشہ ڈسٹرسٹ ہی ہوتا ہے، ڈسٹرسٹ، اور اس کا یہ ہوا ہے کہ پھر قوم میں مایوسی آتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا ٹینیور دیکھ لیں 5 سال کا، تو اس میں ہر 5 سال کے ہر ہفتے میں شوکت پراچا صاحب موسٹلی آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، مجھے چودھری افتخار صاحب نے جس پیار کا اظہار کرتے تھے، مجھے روز پوری دنیا کو پتا ہے، بہرحال ہم نے ان کو اس پیار کا جواب پیار سے ہی دیا، اور قانون کے جو جواب تھے قانونی دیے۔ میرے ان کے ساتھ جھگڑے بھی ہوئے، لیکن ودن دی فریم ورک اینڈ دی پیرامیٹرز آف لا میں نے اپنی لڑائی قانونی لڑی۔ شکر الحمدللہ کہ وہ کیس جو جعلی بنے تھے، اور یہ بھی پتا ہے کہ
इसी इंक्वायरी की वजह से मैं जेल में भी 1.25 साल रहा, आपको पता है। लेकिन मैंने कोई पर्सनल बात नहीं की, ना मैं करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में एक डिस्टेबलाइज किस्म की सिचुएशन हो। आप यकीन करें कि हमारी पार्टी की विजडम को सलाम करना चाहिए लोगों को कि PMLN जो है वो सारे के सारे वसाइल इस्तेमाल करते हुए इस पनामा केस को हैंडल कर रही है। मैं अकेला ही गया था और हमने ये फैसला किया कि हम इसको पोलिटिसाइज नहीं करेंगे। उसका फायदा क्या हुआ? मेरी पार्टी के पास पिच वापस आ गई है। अब वो पिच जो दूसरा एक लीडर छीनने की कोशिश कर रहा था, आज पिच हमारे पास है। इसलिए कि हमने जब आप इंडिविजुअल गए तो पिच पे खेलेगा कौन? फिर वही खेलेंगे। नई बात आ गई ना, पिच पे खेलने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने पिच नजर निकाल के हॉकी की ग्राउंड में लिया। सेंट्रल फॉरवर्ड मैं था, बाकी टीम के मेंबर है मेरे साथ, और अब वो मैंने दे दिया अपनी पार्टी को। और वो चीजें जो रिकॉर्ड में मौजूद हैं, और हमने शुरू से जो कमेटियां भी बनाई, जिस तरह हम चले गए आगे, आप देखिएगा आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। कैसे? मुझे मलिक साहब, सीक्रेट जो होती है प्लानिंग वो नहीं दी जाती। मुझे अपनी भी अंडरस्टैंडिंग करना होती है इश्यूज पे। आप फरमा रहे हैं कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए एज एक्स एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA। पिच आप फरमा रहे हैं आपने वापस वो इसलिए लिया कि जो पिच मेरी खेल रहा था वो पिच मैंने न्यूट्रल कर दी। आपकी टीम कहां है? जो बंदा गलत इस्तेमाल कर रहा था पिच, उसके हाथ से निकल गई। आपकी टीम मैंने कहा मैंने उस पिच को सही अंदाज में लाया और जो कोई मिस यूज करता था उससे निकाल के मैंने न्यूट्रल कर दी। अब मेरी पार्टी को समझ आ गई है, वो टेक ओवर करेंगे। और जो बंदा मिस यूज करता है किसी की पिच को, उसकी वो वैल्यू और क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। पिच वो होती है जो खुद लेके बंदा जाता है। मलिक साहब, फिर सवाल ये, आप सेंटर फॉरवर्ड हैं, आप डटे हुए हैं। कायरा साहब लेफ्ट आउट लेफ्ट इन जो भी आप कहें, राइट इन राइट आउट, बहुत अच्छे हैं, बड़े हम खुश होते हैं वो अपनी जगह पे बरकरार हैं। बट आपके डिफेंस वाले अगर वो खींच रहे हैं जिनके पास पहले पिच थी, आपके लोग तो जा रहे हैं। डिफेंस निकाल दें क्योंकि डिफेंस से मिसकम्युनिकेशन पैदा हो सकती है, इसलिए उसको निकालें। ये लड़ाई है जमातों की, ये लड़ाई है कानून की, ये लड़ाई है करप्शन की, ये लड़ाई है उन चीजों की जो जिन चीजों को कौम को पता होना चाहिए। फैसला कौम का होगा, फैसला कोर्ट का होगा। आगे हम कैसे लेके चलते हैं? अगर हम ये ऐसे हालात में अपने प्राइम मिनिस्टर को कुर्बान कर सकते हैं एक जजमेंट पे, तो खुदा न खास्ता अगर ये जजमेंट कोई उनकी फेवर में आ जाती फिर भी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर उनकी फेवर में नहीं आती तो उनको भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। यही सवाल है मेरा, यही सवाल है आपसे, यही सवाल है एग्जैक्टली कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से JIT को 10 जुलाई की डेडलाइन में तकरीबन 16 दिन रह गए। जिस तरह के आपसे सवालात पूछे गए, जो पॉइंट्स JIT ने उठाए, आपको लगता है कि JIT इस डायरेक्शन में जाते हुए बड़ा फैसला कर पाएगी? मैं एक अर्ज करूं आपसे कि मैं सवालों को तो कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि JIT के लिए ये 2 महीने कम हैं। मेरी सबमिशन थोड़ी सी होगी, कोर्ट को नहीं मैं इसमें क्रिटिसाइज कर रहा, लेकिन जो मैंडेटरी पीरियड्स होते हैं इन चीज़ों में वो बहुत कम है। मैं नहीं समझता हूं कि JIT इन 2 महीनों में वो जस्टिस कर सकती है जो होना चाहिए। वो कौन सा जस्टिस? नवाज लीग के खिलाफ या PTI के हक में, या PTI के खिलाफ और नवाज लीग के हक में? यार PTI को छोड़ो एक तरफ, वो तो एक सियासी तौर पे शोर कर रहे हैं ना। मैं कर रहा हूँ कानूनी शिकों की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी को बुलाते हैं तो 10 दिन का या 15 दिन का नोटिस होता है। और मैंने एक JIT को जो मैंने लेटर किया है, मतलब लिखा है जाने से पहले, वो लेटर ये था, तो मैंने यही सवाल उनसे किया कि मुझे एक चीज़ बता दें, मैं एक अदना सा इन्वेस्टिगेटर रहा हूँ, कि जब भी कोई माशाल्लाह आप लीडिंग इन्वेस्टिगेटर हैं। एक चीज होती है कि जब कोई सुपीरियर कोर्ट या सुपीरियर अथॉरिटी डायरेक्शन देती है कि प्लीज टेक एक्शन, फॉर एग्जांपल अरेस्ट मर्डरर सच एंड सच और एनीबॉडी हु हैज वायलेटेड द लॉ अरेस्ट हिम, तो वो जो IO होता है वो जाके ये नहीं लिखता कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो मैंने पकड़ लिया या मैं पूछ रहा हूं। वो सबसे पहले उस डायरेक्शन को कानूनी हैसियत देता है, यानी कि वो या इंक्वायरी रजिस्टर करता है या केस रजिस्टर करता है, क्योंकि इस इंक्वायरी को हेड कर रहा है JIT के वो हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA, जहां कभी होता था। हाँ। अब उसमें टेक्निकल पॉइंट मैंने उनसे एक पूछा था कि मुझे इंक्वायरी नंबर दें कि आपने इसमें कौन सा इंक्वायरी नंबर लगाया, ताकि उसका जवाब मैं उसी लिहाज दे दूं। तो उन्होंने कहा हमने तो लगाया कोई नहीं है। तो मैंने कहा मेरी ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दीजिएगा कि ये
जो आप प्रोसीजर पूरा कर रहे हैं ये प्रोसीजर चैलेंज हो सकता है। नहीं तो यही मेरा सवाल भी यही है, ये लीगल फ्लॉ है, इंक्वायरी नंबर ही नहीं है। देखिए इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है, वो इंक्वायरी कर सकते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता और वो हर एक को बुला भी सकते हैं। लेकिन जब कल को उन्होंने किसी केस में कन्वर्ट करना होगा या किसी ने कोई रेफरेंस देना होगा, वो तो ये कहेगा ना मुझे इंक्वायरी नंबर दो, किस इंक्वायरी के तहत हुआ। किस बुनियाद पर हो सकता है जेआईटी का पूरा प्रोसेस? मुझे नहीं पता, हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि उसके पीछे कवर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस का है तो शायद स्क्रैप ना हो, लेकिन इर्रेगुलरिटी के ज़रिए में आ सकता है। लिहाजा मैं उनको लिख के दे आया हूं और मैंने कहा इसको अभी भी कर सकते हैं, आप इसको इंक्वायरी नंबर डाल दें, क्योंकि जो 1975 का एक्ट है FIA का, उसमें 2 प्रोविजंस हैं कि या आप सीक्रेट इंक्वायरी कर लें या ओपन इंक्वायरी कर लें। और एक अच्छी बात यह है कि FIA में वही कानूनी इख्तियारात हैं FIA के अफसर को, मोर देन सब इंस्पेक्टर जो है, कि वो उस इंक्वायरी को केस की तरह ट्रीट करता है। वो केस में बंदे को रोक भी सकता है, बंदे को ECR पे भी डाल सकता है, बंदे की प्रॉपर्टी भी सीज कर सकता है, कागजात भी सीज कर सकता है। तो मैंने उस प्रोविजन को आप लो ताकि कल को कोई आप पे ऑब्जेक्शन ना करे, एंड दैट वाज टेकन आई थिंक वेरी वेल। जो एक्चुअली मैं अपने हिसाब से उनको इनपुट दे के आऊं, इट्स लाइक असिस्टेंट, गिविंग असिस्टेंस टू देम, नॉट क्रिटिसाइजिंग देम। बहुत शुक्रिया सेनेटर रहमान मलिक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमें इनलाइटन किया कम अज कम, और ये भी आपने एडवाइस दी कि JIT को क्या करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन, आपने बातचीत सुनी साबिक वफाकी वजीर दाखिला और सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए अमूर दाखिला के चेयरमैन सेनेटर रहमान मलिक साहब की। उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से तो अलर्ट कर दिया कि आइंदा आने वाले हफ्तों में ये वाकयात, बदकिस्मत वाकयात हो सकते हैं बड़े शहरों में भी, और साथ साथ उन्होंने JIT को भी एडवाइस दी गुज़श्ता रोज़ अपनी पेशी में, और आज हमें शेयर भी कर दी कि JIT को अगर कहीं कोई लूप होल है तो उसको कवर करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाना चाहिए। और बता रहे थे कि JIT ने भी बड़े पॉजिटिवली उनकी एडवाइस को सुना है। अपने मेज़बान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।